Thanking God for this wonderful opportunity this evening time, once again to gather in the presence of God to worship the Lord, and also to listen from the Word of God this evening time. Thanking God for all God's mercies and God's faithfulness upon every one of us in the previous days and this evening time. As we are gathering in the presence of God, we are restarting our book of Revelation Bible study tonight. And we know that because of some reasons, we were not able to continue our study. But I thank Pastor P.C. Abraham for taking some other topics and even, managing the classes and encouraging you all from the different portions of the Bible other than the book of Revelation during my absence. And I thank you all for your valuable prayers also while, my family was going through the tough situation. And even when we were traveling, thank you all for praying for us, and God bless you all this evening time. And once again, I'm praying for every one of you that the Lord has enabled us to come together in the presence of God one more time with the book of Revelation. And as we are going through the portions of the book of Revelation, the remaining portions, I pray that let the God's presence be upon every one of us. Amen. So I believe that you remember the portions we were discussing in the previous class. Even in the previous class, we were mainly focusing on the four titles of Jesus. It was from Revelation chapter 3, verse 7. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യത്തെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഫോർ ടൈറ്റിൽസ് ഓഫ് ജീസസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിഷയമായിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 നാമധേയങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നു ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 7. And then we learned about the messages to the church at Philadelphia from Revelation chapter 3 verses 8 to 10. സോ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. എന്താണ് ഫിലദൽഫിയ എന്ന് പറയുന്ന ചർച്ചിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ മെസ്സേജിനെ ആ സഭയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത മെസ്സേജുകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. And we completed the study about church at Philadelphia last class. And tonight, we are going to study about the 7th church, which is mentioned in book of Revelation chapter 3. That is the church at Laodicea. ലവോദിക്യ സഭയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് prayerfully let us sit in the presence of God. So this is going to be the last mentioned church in the book of Revelation. So let's turn our attention to Revelation chapter 3, verses 14 through 22. So let us read Revelation chapter 3, verses 14 through 22. 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം, ദെൻ അതിനുശേഷമായിട്ട് മലയാളത്തിനും കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനുമായിട്ട് കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. Revelation chapter 3, verses 14 through 22. Yeah. And to the angel of the church in Laodicea, write the words of the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of God's creation. I know your works, you are neither cold nor hot. Would that you were either cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. For you say I am rich, I have prospered and need nothing, not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined by fire, so that you may be rich, and white garments, so that you may clothe yourself, and the shame of your nakedness may not be seen, and salve to anoint your eyes, so that you may see. Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock.
If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him, and he with me. The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. ലവോദിക്കയിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക, വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമായ സാക്ഷിയായി ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭമായ ആമേൻ എന്നുള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു. നീ ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതവാനുമല്ല. ശീതവാനോ ഉഷ്ണവാനോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതോഷ്ണവാനാകയാൽ നിന്നെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമിണ്ണുകളയും. ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിർഭാഗ്യവാനും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്ന് അറിയാതിരിക്കുകയാൽ നീ സമ്പന്നൻ ആകേണ്ടതിന് തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്നും നിന്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകത്തക്കവണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയുടുപ്പും നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ ലേപവും എന്നോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു. എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെയൊക്കെയും ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ നീ ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കുക, മാനസാന്തരപ്പെടുക. ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു. ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും. ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ വരം നൽകും. ഞാനും ജയിച്ച് എന്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നതുപോലെ തന്നെ. ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. Okay, so I think we will be able to complete maybe Revelation chapter 3 and even the study about the 7 churches in Asia Minor tonight. And we'll be able to start the eschatological studies maybe from the next class onwards if the coming of the Lord is tarrying. So we need to remember one thing when we are studying about the church at ലയോദീഷ്യ, ലവോദിക്ക സഭയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ചർച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ലൂക്ക് വേം ചർച്ച് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ church is known as the rich church or the poor church, rich and poor church. So, usually the scholars are calling this church as a lukewarm church, and also sometimes it is called as the rich and poor church. ദരിദ്രരും അതുപോലെ തന്നെ സമ്പന്നരുമായിരിക്കുന്ന ഒരു സഭ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൂക്വേം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശീതോഷ്ണവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന സഭയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. So first of all, we are going to look into the city where the church was located. അതായത് ഈ ലവോദിക്ക സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായിരിക്കുന്ന അന്നത്തെ സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അല്പകാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് ഈ സഭയുടെ പ്രത്യേകതകളും സഭയുടെ ദൂതുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. എന്നാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് സിറ്റി വേർ ദ ചർച്ച് വാസ് ലൊക്കേറ്റഡ്. So we need to understand this is one of the modern pictures of the city of Laodicea. You can see that in the screen now. Here you can see the ancient city of Laodicea. What are the specialities of the ancient city of Laodicea? So that is what we are going to look into, especially when we study about the church at Laodicea and also the city of the Laodicea. We need to understand, actually, some of you may be having a question in your mind that, in order to study the messages to the churches, why should we discuss about the city where the church was located and even the historical or geographical backgrounds of the places as well? So that's a question. But at the same time, I'll tell you why we are going through the historical or geographical backgrounds of the place where the church was located. അത് അന്ന് ആ സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ സഭയോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൂതുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നത്. So you know that each word that Jesus is using here when he is speaking to each churches is very important, and even those words are really closely related to the culture of that day
and government of that day, and also the belief systems, and sometimes the geography of that city. ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സഭയ്ക്കും ദൈവം ദൂത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? അന്നത്തെ കൾച്ചർ എന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു, വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു, അന്നത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്തായിരുന്നു, ജിയോഗ്രാഫി എന്തായിരുന്നു. ഈ സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. So, first of all, we need to understand the city of Laodicea is around 40 miles away from Philadelphia. So, the city of Laodicea is around 40 miles away from Philadelphia. And also, Diapolis is the old name of the city. Diapolis is the old name of the city. But what happened in BC 250? In BC 250, Antiochus II rebuilt the city, and he renamed as Laodicea as a token of his love towards his wife Laodice. Okay. So, BC 250 ആന്റിയോക്കസ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ സിറ്റി റീബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട്, അതിനു മുമ്പ് ഈ സിറ്റിയുടെ പേര് അതല്ലായിരുന്നു, ഡയോസ്പോലിസ് എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് റീബിൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിട്ട് അതിനെ റീനെയിം ചെയ്തു, മറ്റൊരു പേരിട്ടു. ആ പേരിട്ടപ്പോൾ ആന്റിയോക്കസ് സെക്കൻഡിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ആ സിറ്റിക്ക് ഇട്ടത്. അതിൻ്റെ പേര് ലയോഡിസ് എന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ the place where the church was located was particularly known as the church at Laodicea. Okay, so even one more thing is there. City of Laodicea is one of the 3 cities at the side of Lycus River. So the city of Laodicea is one of the 3 cities at the side of Lycus River, and the other 2 cities are Colossae and Hierapolis. അപ്പം അവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന 3 സിറ്റികൾ, ആ സിറ്റികളുടെ അടുത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊലോസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹൈറപ്പോലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് 3ഉം ഒരു ലൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന റിവറിൻ്റെ ഒരു പുഴയുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സിറ്റികളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കുന്നു. സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദി അതർ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സിറ്റി. ഈ സിറ്റിയുടെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ദ സിറ്റി വാസ് എ ബാങ്കിങ് സെൻറ്റർ. ഒരു വലിയ ബാങ്കിങ് സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു, ബാങ്കുകളുടെ ഒരു സ്ഥലം തന്നെ ആയിരുന്നു. ധാരാളം ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിറ്റി ആയിരുന്നു ഈ ലവോദിക്ക സിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സിറ്റി വാസ് വൺ ഓഫ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് സിറ്റീസ് ഓഫ് ഏഷ്യ മൈനർ. ഏഷ്യ മൈനറിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റി ആയിരുന്നു ഈ ലവോദിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സിറ്റി വാസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. വസ്ത്രവ്യാപാരത്തിന് വളരെ പേരുകെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു ഈ ലവോദിക്ക സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദ സിറ്റി വാസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ദി മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഐ സാൽവ്. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ലേപം ഉണ്ടാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ണിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന, കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ലേപം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ ലവോദിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് വാസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ മെഡിസിൻ. അന്നത്തെ മെഡിസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ ലവോദിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് കണ്ണിൽ പുരട്ടാനുള്ള ലേപം മേടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 3 വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഐ സാൽവ് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ പ്രത്യേക സ്ഥലമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, പ്യൂർ ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ വെർ അവൈലബിൾ ഇൻ ഹൈറപ്പോലിസ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈറപ്പോലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, അതിൻ്റെ അടുത്ത സിറ്റി തന്നെയാണ്. ഈ ഹൈറപ്പോലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വളരെ ചൂടുള്ള വെള്ളം, അതുപോലെ തന്നെ
പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സ്പ്രിങ്സ് ഒക്കെ, ഈ ഹോട്ട് വാട്ടറൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഒഴുകുന്ന സ്പ്രിങ്സ്, അരുവികളൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഹെയറപ്പോലിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ബട്ട് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ ലവോഡീഷ്യ ദ പ്യുവർ വാട്ടർ വാസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ. ആ സ്ഥലത്ത് ഈ ലവോദീഷ്യയിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമേ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് അവിടുത്തെ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. So what happened was, these people, those who were living in that city, they brought the pure drinking water from other cities through the huge tunnels and pipes. അതായത് എന്താണ്, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ സിറ്റിയിലേക്ക്, ലവോദിക്കയിലേക്ക് പ്യൂർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അവർ പല വിധത്തിൽ ടണലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൈപ്പുകളിലൂടെയൊക്കെ അവർ നല്ല വെള്ളം ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. But the problem was, when that water reaches to the city of Laodicea, it becomes like a lukewarm water. അതായത് ഈ വെള്ളം മറ്റ് സിറ്റികളിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ലവോഡീഷ്യയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ വെള്ളം അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ലൂക്ക് വേം വാട്ടറിൻ്റെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, തണുത്തതുമല്ല ചൂടുള്ളതുമല്ല, ഒരു വാട്ടവെള്ളം പോലെ, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ വാട്ടവെള്ളം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ആ വെള്ളം എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് അന്നത്തെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി the very reason that this church also is known as the lukewarm church. അപ്പം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സഭയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ ചാപ്റ്റർ 3 എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നത് നീ ഒരു ശീതോഷ്ണവാനായിരിക്കുന്ന സഭയാണെന്നാണ്. വാട്ട് വാസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? while the Holy Spirit is writing about the church at Laodicea, that your church is a lukewarm church. That means they are not cold, and also they are not, you can say they are not active. So city of Laodicea, they were not having a pure water, drinking water, but at the same time they were bringing water from other cities. So when they were reaching, the water was reaching to this place, to Laodicea, it becomes like a lukewarm water. ഒരു വാട്ടവെള്ളം പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക്, കുടിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് തീരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. So it was very easy for those people or the church at Laodicea to understand what is the meaning of the messages which was given for the church at Laodicea. Okay, so that is the introduction and about the city of Laodicea. And let us see how the church at Laodicea was established. The establishment of the church at Laodicea. Okay, എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്? ഈ ലവോദിക്കയിലെ സഭ അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ. When we go through the Bible, nothing is recorded in the Bible about the establishment of the Laodicea church. ഈ ചർച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കോർഡിങ്ങോ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ എവിടെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം some scholars believe that Apostle Paul, while he was visiting and ministering in Ephesus, he also visited and planted a church in Laodicea. ചില സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ്, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഫെസോസിൽ വിസിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവുകയും മിനിസ്ട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലവോഡീഷ്യയിലും താൻ വരികയും വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ ഒരു സഭ സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം സ്കോളേഴ്സ്, വേദപണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. At the same time, according to Colossians chapter 1 verse 7, another group of scholars, they believe that Epaphras was the person who planted the church. Can you read Colossians chapter 1 verse 7? Colossians chapter 1 verse 7. Just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant, he is a faithful minister of Christ on your behalf. Okay, thank you. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹഭൃത്യനായ എപ്പഫ്രാസിനോട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷകനും
നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിനാലുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങളോട് അറിയിച്ചവനും ആകുന്നു. ഓക്കെ, സോ എപ്പഫ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്തൃദാസനായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് മെനി ഓഫ് ദി scholars are believing that Epaphras planted the church at Laodicea. Okay, again in Colossians chapter 2 verse 1, Colossians chapter 2 verse 1, the reason for believing Epaphras is the person who established the church at Laodicea is Paul, when he writes to Colossians, in Colossians chapter 2 verse 1, he said, "For you and for those who at Laodicea, and for all who have not met me personally." അല്ലേ, എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്കും ലവോദിക്കയിലുള്ളവർക്കും പിന്നെ ജഡത്തിൽ എന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. ജഡത്തിൽ എൻ്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉടനെ ലവോദിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് many of the scholars are believing that Epaphras is the person who planted the church. At the same time, when you read about this particular portion, Colossians chapter 2 verse 1, Paul is saying something that Paul, when he was writing to Colossians, and he says that for you and for those who at Laodicea, and for all who have not met me personally. That means the people of Laodicea are not familiar with Apostle Paul. Okay, so Apostle പൗലോസിനെ ഈ സ്ഥലത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്ര പരിചയമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഇത് എഴുതിയത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പഫ്രാസ് ആണ് ഒരുപക്ഷെ ആ ചർച്ച സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. And even when you go through Colossians chapter 4 verses 13, 15 and 16, we read that, okay, let's read that portion also, maybe Colossians chapter 4 verses 13, 15 and 16. For I bear him witness that he has worked hard for you and for those in Laodicea and Hierapolis. Give my greetings to the brothers at Laodicea and to Nympha and the church in her house. And when this letter has been read among you and have it also read in the church of Laodiceans, and see that you also read the letter from Laodicea. നിങ്ങൾക്കും ലവോദിക്കാർക്കും ഹീയരപൊലിയക്കാർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ സാക്ഷി. ലവോദിക്കയിലെ സഹോദരന്മാർക്കും നുംഫയ്ക്കും അവളുടെ വീട്ടിലെ സഭയ്ക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ ലേഖനം വായിച്ചു തീർന്ന ശേഷം ലവോദിക്ക സഭയിൽ കൂടെ വായിപ്പിക്കുകയും ലവോദിക്കയിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് നിങ്ങളും വായിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. Okay, so again in Colossians chapter 4 verses 13, 15 and 16, we are reading that we understand something like both the people of Laodicea, the church at Laodicea, and also the people of Colossian church had a close connection in spiritual activities. So when we go through these portions, we understand most of the scholars are believing that Epaphras was the person who planted the church at Laodicea. At the same time, some of the scholars are believing that Apostle Paul is the person who established the church at Laodicea. Okay, now if you go to Revelation chapter 3 verse 14, 14-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് there are threefold titles of Jesus given in chapter 3 verse 14. അല്ലേ, 3-14 വാക്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്, 22 വരെ നമ്മൾ വായിച്ചാണ്. സോ ഇനി അത് വായിക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. സോ let us go through the threefold titles of Jesus Christ which is mentioned in Revelation chapter 3 verse 14. So here Jesus is introducing himself in 3 ways to encourage them. So when Jesus is writing this letter to even Jesus or John the Apostle, he is writing this letter to the church at Laodicea. Jesus is introducing himself in 3 different ways to encourage them. അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 3 വിധത്തിലാണ്
അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി റീഡ് ദാറ്റ് ജീസസ് ഈസ് ദ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ട്രൂ വിറ്റ്നസ്. വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമായ സാക്ഷി. വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമായ സാക്ഷി. So if you want to know what is the real meaning of this statement, the faithful and the true witness, how Jesus is becoming the true witness and how Jesus is becoming the faithful witness, we will have to go to 2 Timothy chapter 2 verse 13, compare with John chapter 14 verse 6. രണ്ട് തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യവും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വായിക്കാം. 2 Timothy chapter 2 verse 13. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും അവൻ വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു. തന്റെ സ്വഭാവം ത്യജിക്കുവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ലല്ലോ. ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യമാകുന്നു. John 14:6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. യേശു അവനോട്, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല. Okay, we know that in the book of Revelation and the Gospel of John, all those books are written by Apostle John. So, when we read in John chapter 14 verse 6, at the same time in 2 Timothy chapter 2 verse 13, അവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസ്തനായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, സത്യവാനായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സത്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. So, in all these verses, it is mentioned about Jesus Christ is faithful and Jesus Christ is the truth. Okay? And again in book of Revelation also, when he is introducing himself as a faithful and true witness എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയാമോ? Jesus is real or Jesus is genuine and Jesus is the faithful witness. Without any doubt, we can confirm that Jesus Christ is the faithful one and Jesus Christ is the true witness. Okay? So he is the real one and he is the genuine one and he is the faithful witness. And secondly, the statement which is given in chapter 3 verse 14 is എന്താണ്? ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം. ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം. The beginning of the creation. The beginning of the creation. Okay, so when we read in that particular portion that he is the beginning of the creation, this doesn't mean that Jesus is the first creation of God. Jesus is not the first creation of God. Rather, he is the beginner of all creation. That is the meaning. അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ക്രിയേഷൻ എന്നാണ്. അതായത് ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ആദ്യം യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് യേശുക്രിസ്തു ആണെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. റാദർ ഹി ഈസ് ദ ബിഗിനർ ഓഫ് ഓൾ ക്രിയേഷൻ. അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും ആരംഭം, അല്ലാതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആരംഭത്തിലെന്നല്ല, ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവാണ്. ഇതെല്ലാം തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് വി ആർ റീഡിങ് ഇൻ ജോൺ ചാപ്റ്റർ 1 verses 1 through 3. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, അല്ലേ? അപ്പം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്യങ്ങളിലകത്ത് യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലായിരുന്നെന്നും വചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, വചനം ജഡമെടുത്തെന്ന് പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇൻ ജോൺ ചാപ്റ്റർ 1 verses 1 to 3 and also Hebrews chapter 1 verse 2. Let's read, maybe we are familiar with John chapter 1. Okay, at the same time, let's read only Hebrews chapter 1 verse 2. Hebrews chapter 1 verse 2. But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, through whom also he created the world. ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
അവനെ താൻ സകലത്തിനും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു. അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി. യേശുക്രിസ്തുവിനെ താൻ സകലത്തിനും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു. ഹി ഈസ് ദ ഹെയർ ഓഫ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ത്രൂ ഹിം ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ്. അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയാണ് ലോകം മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? സോ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ക്രിയേഷൻ. യേശുക്രിസ്തു ആരാണ്? സർവ്വ സൃഷ്ടിയുടെയും ആരംഭമാണ്. ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാം ആരംഭമായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ് ഈസ് ദ ആമേൻ, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആരംഭമായ ആമേൻ എന്നുള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്. ആമേൻ എന്ന് ഒരു പേര് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആമേൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം യെസ്, അല്ലെങ്കിൽ മേ ഇറ്റ് ബി, അല്ലെങ്കിൽ ഷുവർലി, അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൻലി, അൺചേഞ്ചിങ്, ട്രസ്റ്റ്വർത്തി, ഇതെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇൻ 2 Corinthians chapter 1 verse 20 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളത് പ്രസംഗിക്കുകയോ ചെയ്താണ്. വായിക്കാമോ വാക്യം? 2 Corinthians chapter 1 verse 20. 1 verse 20. For all the promises of God find their yes in him. That is why it is through him that we utter our amen to God for his glory. Yeah, the other day I was preaching from 2 Corinthians chapter 1 verse 20 about, yes and amen. Our God's name is yes and amen. അല്ലേ? വായിച്ച മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെങ്കിലും അവനിൽ ഉവ്വ് എന്ന് അത്രേ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകുമാറ് അവനിൽ ആമേൻ എന്നും തന്നെ. ഉവ്വെന്നുമുണ്ട്, ആമേൻ എന്നുമുണ്ട്. ഉവ്വും ആമേൻ, യെസ് ആൻഡ് ആമേൻ. Okay, so Jesus Christ is introducing himself to the people, those who were disgraced with many problems. He's encouraging those people that he says that I am the amen. Okay, I am the amen, which means yes is always yes. Okay, may it be, adangana thanne sambhavikkate. And also surely it is going to happen like that, and certainly that is going to happen. There is no change. It is unchanging and it is trustworthy. അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പറയും ആമേൻ എന്ന് പറയും. ഒരാൾ പൊതുവെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്ന് പറയും ആമേൻ എന്ന് പറയും. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്താണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സോ വി ആർ കോളിംഗ് അവർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആസ് ആമേൻ because everything that he said is right and that is going to be fulfilled. Okay, so these are the threefold titles which is given in Revelation chapter 3 verse 14. Let us move to the next slide. That is, yes, messages to the church at Laodicea. Messages to the church at Laodicea. ലവോദിക്ക സഭയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ദൂതുകളാണ് Book of Revelation chapter 3 verses 15 through 18. ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന് 15 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ സഭയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ദൂതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഒന്നാമത്തെ ദൂത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വേഴ്സസ് 15 through 17 15-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അവരുടെ കുറവുകൾ, അവരുടെ ബലഹീന വശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. Okay, so what is happening here? We need to understand one thing, that after a keen observation, Jesus is telling them that the real spiritual condition of the church. Okay, so we understand that Jesus Christ was watching over this church, and when Jesus was watching over this church, ഈ സഭയെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ, വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ്, നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താണ് കുറവുകൾ എന്നുള്ളത് വേഴ്സ് 15 ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. യു ആർ neither cold nor hot but lukewarm. അല്ലേ? 15-ാം വാക്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു, നീ ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതവാനുമല്ല. ശീതവാനോ ഉഷ്ണവാനോ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. Okay, so what is the first weak point that God is mentioning about the Laodicea church? First of all, you are neither
cold or hot, but lukewarm. Okay. So when we read this particular statement about the church at Laodicea, we need to understand the particular usage, you are neither cold nor hot, but lukewarm, is closely connected with the special condition of that city. Already we discussed about that. Already I told you, earlier in the beginning, I told you, the pure water was not available in that city. So what happened was they brought the pure drinking water from other cities through the huge tunnels and the pipes. അല്ലേ, അവിടെ നല്ല വെള്ളം കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, മറ്റ് സിറ്റികളിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളം, നല്ല വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. But the problem was when that water reaches to the city Laodicea, it becomes like a lukewarm water. So the water was neither cold nor hot, but a kind of lukewarm. ഒരു വാട്ടവെള്ളത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ആ വെള്ളം മാറുന്നു. So here Jesus says that if you were hot, I could use you. And if you were cold, I could warm you up. And also, if you're cold, I can warm you and use you for many reasons. Okay, but you are in a situation of lukewarm. ചൂടുള്ള വെള്ളമായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് നിന്നെ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി തണുത്തതാണെങ്കിൽ പോലും ചൂടാക്കിയിട്ട് നിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നീ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിപ്പോയൊരു അനുഭവത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്വേമായിട്ടുള്ള ശീതോഷ്ണവാനായിട്ടുള്ള, ചൂടുമല്ല തണുപ്പുമല്ലാത്തൊരു അനുഭവത്തിലോട്ട് പോയി എന്നാണ് അവിടെ ഒന്നാമതായിട്ടൊരു കുറ്റമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, so let me just try to give you a clear picture about this statement. Okay, so let us see what are the Greek words. It is given there. What are the Greek words used for cold? Okay, the Greek word which is used for cold is sucros. Zukros is the Greek word which is used for cold. തണുപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസിങ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് കോൾഡ് ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഫ്രീസിങ്, തണുത്തുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ. ചുമ്മാ തണുത്തതല്ല, പക്ഷെ ഈ സുക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിന് അർത്ഥം ഒത്തിരി അങ്ങ് കോൾഡ് ഫ്രീസിങ് ആയി. നമുക്കറിയാം, ഫ്രീസിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് അന്നേരം ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അത് മെൽറ്റായി വരാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് സഭ പോയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. Okay, so the next word which is used, the Greek word which is used for the hot is zestos. Zestos is the Greek word which is used for hot. ചൂട് എന്ന പദത്തിന് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ചൂടുമല്ല തണുപ്പുമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ചൂട് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന് അവിടെ ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സെസ്റ്റോസ് എന്നാണ്. സെസ്റ്റോസ്, വിച്ച് മീൻസ് ഹോട്ട് ടു ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചൂടിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം the Greek word which is used for lukewarm is ziaros. Ziaros is the Greek word which is used for lukewarm. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, ഈ സിയാറോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ടെപ്പിഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. ടെപ്പിഡ് ആയിരിക്കുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the food which has a nauseating effect, and even these kinds of tepid food or water will often make the stomach upset. നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറിന് തന്നെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. വയറിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? സിയറോസ് എന്ന വാക്കാണ് ലൂക്ക്വേം എന്നുള്ളതിന് ഗ്രീക്കിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അങ്ങനത്തെ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ, അങ്ങനത്തെ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് വരെ അപ്സെറ്റായി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. Okay, even when the Spirit of the Lord or Jesus Christ is talking about the lukewarm situation of this church, we need to understand there are many people in that church. Even today also, there are many believers in our churches in the same situation. Okay, a kind of neutral stage, or a kind of lukewarm stage. Okay, what does it mean by the neutral stage? ഒരു ന്യൂട്രലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, I'll give you one example. When you drive the car, നമ്മൾക്ക് കാർ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, നമ്മൾക്ക് കാറൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് if the gear is in drive mode,
then it will go forward, right? അല്ലെ, ഒരു ഡ്രൈവ് മോഡിലാണെങ്കിൽ വണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ റിവേഴ്സ് മോഡ്, എന്താണ്, റിവേഴ്സ് ഗിയറിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ then it will go back, right? ഓക്കെ, സോ പിന്നെ ഡ്രൈവ് മോഡിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോകും, റിവേഴ്സ് ഗിയറിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ വണ്ടി പുറകോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ന്യൂട്രൽ മോഡ്, then what happens, the car may go either forward or backward, isn't it? അല്ലേ, അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ന്യൂട്രലിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ട് പോകാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ലൂക്ക്വേം സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. ലവോഡീഷ്യ ചർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഉടനെ ലവോഡീഷ്യ ചർച്ചിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അവർ മുമ്പോട്ടും പോകുന്നില്ല, പുറകോട്ടും പോകുന്നില്ല, സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. അതായത് ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ദ ലൂക്ക്വേം സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ വേഴ്സ് 16 Jesus says to the church at Laodicea very strongly that I will spit you out or omit you from my mouth. അല്ലേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 16. ഇങ്ങനെ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല, ശീതോഷ്ണവാനാകയാൽ നിന്നെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമിണ്ണ് കളയും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഐ വിൽ സ്പിറ്റ് യു ഔട്ട് ഓർ ഒമിറ്റ് യു ഫ്രം മൈ മൗത്ത്, എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമിണ്ണ് കളയും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So we need to understand one thing, we need to remember one thing, that if anyone feel that you are in that condition, the condition of lukewarm, let me remind you one thing, that there are many chances that you may be out of his presence forever. You may be out of his presence forever. Okay, so we need to understand that especially in Bible, in the Gospels, we read about 3 kinds of believers mentioned in the Bible. 3 kinds of believers mentioned in the Bible. First of all, in Matthew chapter 24, verse 12, we are reading about a kind of believers. You can say that their love became cold. അല്ലേ, ഒന്ന് വായിക്കാമോ വാക്യം? മാത്യു ചാപ്റ്റർ 24, verse 12. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. അധർമ്മം പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകും. അധർമ്മം പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകും. അല്ലേ, എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്, അതൊരു കൂട്ടം ആളുകളാ ഈ സ്നേഹം തണുത്തുപോയ ആൾക്കാർ. അല്ലെ, സ്നേഹം തണുത്തുപോയ ഒരു ഹൃദയം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ സഭകളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരത് ഒത്തിരി അങ്ങ് തണുത്തുപോയി, തണുത്ത് ഉറഞ്ഞു പോയെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദ ബിലീവേഴ്സ് ഹൂസ് ലവ് ബിക്കേം കോൾഡ്. കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ കോൾഡ് അല്ല, അതങ്ങ് ഫ്രീസിങ് ആയി പോവുക, ഒരു ചലനമില്ലാതെ ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കോൾഡ് ഹാർട്ടഡ് ബിലീവേഴ്സ്, തണുത്തുറഞ്ഞു പോയ ഹൃദയമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബിലീവേഴ്സ്. ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കാനും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, സ്നേഹം തണുത്തുപോയ ഹൃദയമുള്ളവർ. ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ്, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിലീവേഴ്സ്, രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം ആളുകൾ ആരാണ്? ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 24, verse 32. Luke 24, 32. They said to each other, did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures? അവൻ വഴിയിൽ നമ്മോട് സംസാരിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലയോ എന്ന് അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം, ദൈവത്തിന്റെ വചനമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം കൊണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൊണ്ടും ഒക്കെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ബിലീവേഴ്സ് എല്ലാ സഭകളിലും ഉണ്ട്. ഒരു കൂട്ടം ബിലീവേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? their heart is cold, അതായത് തണുത്തുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴും ഹൃദയം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. the believers who has a burning heart. The believers who has a burning heart. We need to know in which group we are belongs to. Okay, the believers who has a burning heart, actively used by God. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഹൃദയം, ആമേൻ, ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ. And what is third one? Third one is in Revelation chapter 3, verse 16. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് the believers of lukewarm heart. ഏതാണ്? ഒരു ശീതോഷ്ണവാനായിരിക്കുന്ന ഒരനുഭവത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഹൃദയമുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ. That means known as believers or church members, but they are living in a neutral mode. ഏതാണ്? വിശ്വാസികളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസികളാണ്,
സഭയിലെ അംഗങ്ങളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഭയിലെ അംഗങ്ങളാണ്, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ അതേസമയം ഒരു ന്യൂട്രൽ മോഡൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ. ബട്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ബി. ഓക്കെ, സോ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ഓൾവേസ് ആക്റ്റീവ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഹൃദയം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയമായിരിക്കണം, എപ്പോഴും ഇന്നാക്റ്റീവ് അല്ല, ആക്റ്റീവായിട്ട്, പാസീവായിട്ടല്ല, അല്ലേ? നമ്മൾ പാസീവായിട്ട് പോകാതെ വളരെ ശക്തമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടേണ്ട വിശ്വാസികളായിട്ട് മാറേണ്ടവരാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. And the second weak point of the Laodicean church is in the next slide, that is a self-sufficiency. എന്താണ്? സ്വയം എന്താ പറയുന്ന സ്വയപര്യാപ്തം, അല്ലെ? സ്വയപര്യാപ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയുടെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 17. ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു, എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിർഭാഗ്യവാനും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആണെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത അവർക്ക് വരികയാണ്. ദേ വെർ പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ദെയർ ഫൈനാൻഷ്യൽ വെൽത്ത്. എന്താണ്? അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ വലിയ ഭദ്രതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒത്തിരി പ്രൗഡുള്ളവരാണ്. ദേ വെർ പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ദെയർ ഫൈനാൻഷ്യൽ വെൽത്ത്. ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദേ ആർ സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ്. അവരെല്ലാത്തിനും എല്ലാം തികഞ്ഞവരാണെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്ത. ദേ സേ ദേ ആർ റിച്ച്. അവർ ധനവാന്മാരാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ദേ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് ബിക്കം വെൽത്തി. അവർ സമ്പന്നരായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു, അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് നീഡ് ഓഫ് നത്തിങ്. ഇനി അവർക്കൊന്നിനും കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല, വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് വേണ്ട, ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് നോയിങ് ദാറ്റ് ദേ ആർ wretched and miserable and poor and blind and naked. അല്ലേ? അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റാതെ പോയ കാര്യം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പ്രത്യേകത, അവർ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായിരുന്നു, അരിഷ്ടന്മാരായിരുന്നു, ദരിദ്രന്മാരായിരുന്നു, കുരുടന്മാരായിരുന്നു, നഗ്നന്മാരായിരുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ അറിയാതെ പോയി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ദേ വർ പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ദിയർ ഫൈനാൻഷ്യൽ wealth and their self-sufficiency. Okay, in the next slide you can see they were always proud about the clothing trade. എന്താണ്? വസ്ത്രവ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വസ്ത്രവ്യാപാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നല്ലോ ഈ ലവോദിയ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡായിരുന്നു. they were always proud about the clothing trade which was happening and which was focused in the city of Laodicea. So as I told you earlier, that the garments made there were famous over all the world. Okay, and the wool of the sheep of Laodicea was luxury article. അത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ ആടിൻ്റെ രോമമൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലത്തെ ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ നല്ല വിലയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്ര സമ്പന്നമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയായിരുന്നു ലവോദിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. So they were always proud about the self-sufficiency of clothing trade. ഒരു വസ്ത്രവ്യാപാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ആളുകൾ അതിനെ ഓർത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടും അഭിമാനിച്ചിരുന്നു, പ്രൗഡായിരുന്നു. And third thing is they were proud about the famous ഐസാൽ. എന്താണ്? അന്നത്തെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന, അവിടുന്ന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്ന, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഐസാൽവിനെ കുറിച്ച് അവർ ഒത്തിരി പ്രൗഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ് earlier, the city was a center of ancient medicine, and I told you that it was a center of manufacturing of a special kind of ഐസാൽവ്. അന്ന് ലേപം ഉണ്ടാക്കുന്ന, ആ പ്രത്യേക ലേപം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമായിരുന്നു. So they were always proud about those things. But the problem is they are not knowing that they are spiritually wretched and they are spiritually miserable. They are spiritually poor. They are spiritually blind and naked, according to verse 17. ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ പോലെ അരിഷ്ടരായിട്ടും ദരിദ്രരായിട്ടും കുരുടരായിട്ടും നഗ്നരായിട്ടും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു. This is what happens in today's Christian churches also sometimes. People are living only to make money or wealth. And some are thinking that, they are always self-sufficient. They no need of anything from God or from other people. Okay, so they are not trusting anybody. They are not trusting God. They say that we have everything. We don't want to get anything from other people, or we don't want anything from God.
Okay, they are self-sufficient. They believe that they are self-sufficient. അവർക്ക് അവർ മാത്രം മതി, അവരുണ്ടാക്കുന്ന പണം മാത്രം മതി, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ധാരാളം പേരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. സോ സം പീപ്പിൾ ആർ ലവിങ് ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് മോർ ദാൻ ദ ഗിവർ. അല്ലേ? ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്കിപ്പോഴും നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്താണ്? ഇത് കൊടുത്ത ദാതാവിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയ ദൈവത്തെക്കാളും കൂടുതൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദാനങ്ങളെ അവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ അവർ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. They don't have a relationship with God, the giver of the gift. Rather, they are always enjoying in the gifts and blessings always. Okay, so that is what we understand about the weak points of this church in verses 17. At the same time, in the next slide, I have given threefold solutions are given. Jesus is giving a solution for this critical situation. What are the situation? What are the solution? It is in verse 18, chapter 3, verse 18. Okay, here Jesus is giving the advice as a solution for their problem. അവരുടെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസ് എന്താണെന്നറിയാമോ? ബൈ ദ ഗോൾഡ് റിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ ഫയർ. അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നത് 18ാമത്തെ വാക്യത്തില്? നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച് പൊന്നു മേടിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ബൈ ദ ഗോൾഡ് റിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ ഫയർ. തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്ന് നീ മേടിക്കാനായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ ഗോൾഡ് വെന്റ് ത്രൂ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് വിച്ച് വെന്റ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിഫൈനിങ് ഫയർ. തീയിൽ ഊതിക്കഴിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പോയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോൾഡ്, പൊന്ന് നീ മേടിക്കണം. വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് എ ബിലീവർ. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് പ്രതികൂലത്തിൽ കൂടെ പോയാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്നുപോലെ ശോഭയുള്ളതായിട്ട് മാറണം. ഇൻ 1 Peter chapter 1 verse 7 also we are reading about that. It is not possible for us to buy the righteousness of God and the lost glory of God. നമുക്കൊരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ മേടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മേടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഇതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ദാനമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, the suggestion or the solution for the problem is buy the gold refined in the fire. India. Secondly, in the next slide, you can see that buy the white garments. എന്താണ് അടുത്ത രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്ന വിഷയം? എന്താണ്? ബൈ ദ വൈറ്റ് ഗാർമെന്റ്. അല്ലേ? എന്താണ്? വെള്ള ഉടുപ്പ് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് ലജ്ജ വെളിവാകാതിരിക്കാൻ, നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതെ വേണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയുടുപ്പ് നീ വാങ്ങാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബി ക്ലോത്ത് വിത്ത് ദ വൈറ്റ് ഗാർമെന്റ്സ് സോ ദാറ്റ് ദ ഷെയിം ഓഫ് യുവർ നേക്കഡ്നെസ് വിൽ നോട്ട് ബി റിവീൽഡ്. Okay, the white garment in the Bible always speaks about the garment of holiness and righteousness. അല്ലേ? വെള്ള വസ്ത്രം മേടിക്കുക, വെള്ള ഉടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ സംസാരിക്കുന്ന എന്താണ്? എപ്പോഴും വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ്. വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദപ്രയോഗമാണ് വെള്ള ഉടുപ്പ്. Okay, so we need to understand it is always free, absolutely free. The garment of holiness, the garment of righteousness is always, and it's absolutely free. But we need to purchase it by giving a price. We need to purchase it by giving a price. And the price is the decision and real faith in Jesus Christ. നമ്മൾ പണം കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രൈസ് കൊടുത്തു വേണത് മേടിക്കാൻ. എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഏത് പ്രൈസാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഡിസിഷനാണ്, നമ്മുടെ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ്. എന്താ തീരുമാനിക്കുന്നത്? കർത്താവ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് that we can give to buy this white garment. Again, the third one is buy the eye salve. എന്താണ്? നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കണ്ണിൽ എഴുതാനായിട്ട് ലേപം നീ വിലക്ക് വാങ്ങണം. കണ്ണിൽ എഴുതാനായിട്ട് ലേപം നീ വിലക്ക് കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് മേടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വില കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ കാശ് കൊടുക്കാനല്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രൈസ് പേ ചെയ്യണം. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡിസിഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡിസയർ ഫോർ ദാറ്റ്.
Buying the eye salve is to anoint your eyes. To anoint your eyes. Okay? നമ്മുടെ കണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് അനോയിൻമെന്റ് നടക്കണം. ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കണം. If you apply this eye salve, your blindness will go away and you will be able to see the spiritual truth of the word of God. Okay? Which actually speaks about the Holy Spirit that helps us to open our spiritual eyes, spiritual understanding. കേട്ടോ, ഒരിക്കലും മറന്നു പോകല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും. Okay, our eyes will be opened. Our spiritual eyes will be opened. Our spiritual understanding will be, enlarged, that we know to understand. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, you are supposed to buy the eye salve. അതാണ് ഈ ലേപം നിന്റെ കണ്ണിൽ എഴുതാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് നീ വാങ്ങിക്കണം, വില കൊടുത്ത് മേടിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു ഈസ് ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് മീൻസ് ഇൻ വേഴ്സസ് 19 and 20 എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് ആ 19-ാം വാക്യത്തിൽ 20-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്. ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് റിബ്യൂക്സ്, ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് റിപ്രൂവ്സ്. എന്താണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ശാസിക്കുന്നുണ്ട്. ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ഡിസിപ്ലിൻസ് us, അല്ലെ? നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് അറ്റ് ദ ഡോർ ഓഫ് എ ഹാർട്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് നോക്സ് അറ്റ് ദ ഡോർ ഓഫ് എ ഹാർട്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ഡിസയേഴ്സ് ടു കം ഇൻ us ആൻഡ് ടു ഡൈൻ വിത്ത് us. ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം അത്താഴം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് Revelation chapter 3 verse 20 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ഐ വിൽ കം ഇൻ ആൻഡ് സപ്പ് വിത്ത് ഹിം. അല്ലേ? ഡൈൻ വിത്ത് ഹിം എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു അർത്ഥം എന്താണ്? ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന്, നിന്റെ അകത്തേക്ക് വന്ന് നിന്നോടൊപ്പം അത്താഴം കഴിക്കും. Okay, and when we go to the next slide, the promise of reward, I would like to close the study of this chapter 3 tonight. Like, in chapter 3 verse 21, Jesus said, I will grant to him who overcomes to sit with me on my throne. അല്ലെ? എന്താണ് 21-ാം വാക്യത്തിൽ? ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും, ഞാനും ജയിച്ച് എൻ്റെ പിതാവിനോടുകൂടി അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ. So Jesus said, I will grant to him who overcomes to sit with me on my throne. എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കും. Even, if you go to Luke chapter 22, verses 29 and 30, which speaks about Jesus will share his authority with us. Why Jesus is sharing his authority with us? To judge the nations. അല്ലേ? ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരം നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ? ജാതികളെ ഭരിക്കാനായിട്ട്, ജാതികളെ വിധിക്കാനായിട്ട്. വെൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് മില്ലേനിയൽ കിങ്ഡം, അല്ലേ? ആഫ്റ്റർ ദ 7 years of ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ, 7 വർഷത്തെ വലിയ പ്രതികൂലത്തിന്റെ അനുഭവം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മില്ലേനിയൽ കിങ്ഡം ഉണ്ട്. 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ നാം ജാതികളെ വിധിക്കേണ്ടവരാണ്. നമുക്ക് ദൈവം അധികാരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. Okay, so because the reason is Jesus is the overcomer, and if we overcome the world, we also will be sitting with Jesus Christ on the throne. Amen. So that is what we read in chapter 3 verse 21. നമ്മളും അവനോട് കൂടെ ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജാതികളെ വിധിക്കും. So this is the end of the study of chapters 1 to 3. 3 അധ്യായത്തിലെ അവസാനം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. The study about the 7 churches of Asia Minor. ഏഷ്യ മൈനറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 7 സഭകളുടെ പഠനം നമ്മളിവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ടാരീസ്, വി വിൽ ബി studying from chapter 4 through chapter 22 in a different method in the next class onwards. Okay, so thus far we have been studying in a systematic way, and from chapter 4 onwards, that kind of method will not be appropriate to understand the things, because we will have to connect with some other books also as we move on. But we will try to cover almost all the chapters of the book of Revelation. So I was planning about to give you some introductions and some instructions next week, and we get into the study of eschatological events of the Bible. So now let us pray and wind up our
today's class by just being reminded about the messages given to the 7 churches in Asia Minor. Right? We've been studying about. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ്? 7 സഭകൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തതായ ദൂതുകളെ കുറിച്ചാണ്. അതൊന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. We know all those churches were going through various situations. We read some churches were going through severe persecution, but they were always holding the name of God and His word of God. Okay, we saw the weak points of some churches. We saw God's appreciations to the churches and many things. So let us also be faithful in His presence, serving God faithfully wherever we are placed. Let's pray.